वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज की विचार का जो विषय है वो पिछले काफ़ी समय तो एक विचार चल रही है कि अमेरिका के एक रहने वाले व्यक्ति थमिंदर सिंह आनंद वालों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के जो स्वरूप हैं बिना किसी अदब भै तो सतगुरु साहिब जी के स्वरूप दियाँ पंक्तियों विचों सिहारियां बिहारियां औंकड़ आदिक बदले गए हैं और ये बड़ी वड्डी गिनती में बदले गए हैं। और ये बदले हुए स्वरूप के जड़े जो स्वरूप है उसनूं चाइना तो छपवा के अमेरिका के वक्-वक् थावां ते वंडिया जा रहा है। और आने वाले समय दे विच सुनने में आया है कि कनेडा इंग्लैंड आदि होर देशों के विच भी ये फ्री दे सेवा के रूप में उन्होंने कहा कि असी ये वंडांगे। और एक जो वैबसाइट है पुस्तकों की जिहदे उत्ते फ्री डाउनलोड करने वास्ते पुस्तकों का प्रबंध उन्होंने किया होया है। मेरे ख्याल में उसका नाम सिख बुक क्लब है। सो उहदे ते भी एक इस तरह ही करनगे भी तुसी गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी डाउनलोड कर लो जां इस तरह दीयां गल्लां करनगे। पहली गल तां सिख कौम दे विच इहदीयां जड़ां नूं लभना बड़ा जरूरी है। जिहड़ी साडी पिछले कुछ सालों तो तकरीबन 25-30 सालों तो एक विद्या प्रणाली जिन्हों असी आधुनिक विद्या कहने आ जो लॉजिक के आधार पर गल करने वाले लोग अपने आप को दसते हैं उन्होंने दे विद्यालयों दे विच कालजां दे विच गुरमत नूं गुरबाणी नूं एक जानकारी के रूप दे विच एक सिर्फ नॉलेज के रूप दे विच बुद्धि के ज्ञान के रूप दे विच पेश करके विद्यार्थियों के मन दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति जो सिख का सत्कार है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सिख गुरु वजों मनदा है एक शख्सियत वजों मनदा है और इस गल ते अमल करदा है कि आग्या पई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वो जज्बात के आधार पर करता है क्योंकि ये फिर बड़े होर सवाल खड़े कर देंगे भी जे गुरु ग्रंथ साहिब की देह है तो फिर उन्होंने भुख भी लगती होगी गर्मी सर्दी भी लगती होगी क्योंकि जिन्होंने चीज़ां करनियां ने उन्होंने कोल बहुत सारियां गल्लां होंदियां। ज्यों निगुरा बहु बातां जाना वो हर दरगाह है भ्रष्टी। सिख अपने गुरु नूं जज्बात के आधार पर नमस्कार करता है गुरु मनता है। जे जज्बात ना होवे तो फिर तो 10 गुरु साहबान दे जिहड़े शरीर होए ने जदों उन्हां नूं सिख प्यार दे नाल झुकदे सन नमस्कार करते सन तो शरीर तो उन्हां दे भी मनुखा शरीर वर्गे बने हुए हैं। उन्हां दे शरीर दे विच भी वही चीज़ां सन जिहड़ियां आम बंदे दे शरीर विच सन। पर वो जिहड़ा जज्बात का एक कंसैप्ट है सिੱਖੀ दे विच जिन्ना चिर उहनूं ना समझिया जाए उन्ना चिर ये गल नहीं समझी जा सकती भी गुरु ग्रंथ साहिब एक शख्सियत हैं ना कि एक सिर्फ जानकारी है। हाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जानकारी है सिक्ख्या है पर लोड़ वास्ते है जिन्नी लोड़ है। बाकी सिख की अकीदत शरधा जज्बात भावना काम करती है। सो ये वो जिहड़े बीज बीजे हुए हैं अज असी तुसी थमिंदर सिंह नूं आनंद नूं कहोगे उसने काम किया उस कल्ले ने काम नहीं किया। वो तो एक सिर्फ उसका नां अगे आ गया। इनू करन विच 30 साल का समा लगा। 30 साल तो ये लोग जिहड़े ने सिखां वाले कपड़े पा के सिखां वाले हजूरीए पा के स्टेजां ते बैठ के जिन्होंने बड़े डॉलर पैसे भी कमाए हैं तो सिखां दे दिमाग दे विच हौली हौली ये भरिया गया है कि गुरु साहब एक आम आदमी सन और गुरु ग्रंथ साहब एक
ਐਜ ਏ ਬੁੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਰੀਆਂ ਬਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1977 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਤਖਤ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਥ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1429 ਅੰਗ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਦਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਔਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।